Circulation means the heart is a pumping station. The heart pumps blood. It normally in adult or in after birth, heart pumps blood. It passes through the ascending aorta. Heart pumps blood from where? Heart has got 4 chambers: left atrium, right atrium, left ventricle, and right ventricle in adult. The heart pumps blood by the left ventricle. Left ventricle passes the blood to the ascending aorta, then to the arch of aorta, then to the descending thoracic aorta, then to the abdominal aorta. Ultimately here it divides into the common iliac arteries. And ascending aorta has got branch to supply the heart itself, and arch of aorta has got branches to supply the head, neck and superior extremities. And abdominal thoracic aorta supplies the thoracic part, and abdominal aorta supply the abdominal and the inferior extremities part of our body. What does it carry? Mainly oxygenated blood. The oxygen concentration is very high here, and gradually it supplies oxygen to the tissues as well as some nutrients. And tissue takes up the oxygen, the cells takes up the oxygen and liberates carbon dioxide. This carbon dioxide ultimately returns via vein system, and there are another parallel system known as the lymphatic system to carry mainly the fat and other substances which are larger in particles. I am not going here. So arteries supply oxygenated blood, and it breaks up into capillaries, and from the capillaries tissues takes up the oxygen and other nutrients, and tissue by its metabolism and respiration, tissue respiration liberates carbon dioxide and other metabolic products which are taken up by the venous end. Capillaries has got 2 sides. One is artery, breaks up into capillaries. From the capillaries, the vein started, venules started, small veins we call venules. So venous end, the carbon dioxide and the metabolic products which are liberated by the cells and of the tissues are taken up. And from the veins, it passes through the larger veins and ultimately by the inferior vena cava, and here from the superior vena cava, it reaches the right atrium of the heart. From the right atrium pumps the blood to the right ventricle. From the right ventricle arises the pulmonary aorta. It is a less oxygenated blood. I don't call deoxygenated. No, oxygen is still there. So we call it less oxygenated blood. This less oxygenated blood goes via the pulmonary artery into the lungs, and in the lungs we take air, and this less oxygenated blood liberates carbon dioxide which is come out through our expiration and takes up the oxygen and become more oxygenated or oxygenated blood. It passes through the left atrium of the heart via the pulmonary veins. There are 4 pulmonary veins, so it comes to the left atrium of the heart. Left atrium pumps the blood to the left ventricle and the cycle repeats. So there is no mixture of blood in the heart or the artery or venous level, no mixture. Parallel circuit going on. So this is the normal. But you must remember, fetus has got heart, and what is the fetus has got liver. What is the function of the liver? Liver is a factory, metabolic, mainly there are so many functions, but the most important function is the metabolism. For our energy, for our production of ATP, we require food, proximate principles, protein, carbohydrate, fats,
vitamins, minerals and water. These are known as the 6 proximate principles, without which we cannot live. How do we take it? By food. We take food, go to the stomach, then the intestine, it is become digested by the digestive enzyme. And they break up into minor, simple substances. Complex carbohydrates into glucose, lipids into fatty acid and glycerol, and protein into amino acids. These are absorbed from the intestine, mainly the ileum, and ultimately goes to a special type of venous blood we call it portal blood, portal circulation, portal vein. This portal vein ultimately proceeds towards the liver, divides into right and left portal vein and enters into the liver. They handed these nutrients which are taken up from the portal vein from the intestine to the liver. The liver is a factory. It uses these products to prepare so many products, and ultimately these products are taken up by the hepatic veins to the inferior vena cava, then to the again right atrium, right ventricle, circulation, and supply the through the again come to the lungs, then again left atrium, left ventricle to supply the nutrients of the body. And this is another circulation we call the portal circulation, portal vein. But in fetus, there is a fetus floats on a amniotic fluid. I have already told you. There is no direct oxygen from the environmental air. So lung, though developed in the fetus, but it has got no function. There is no oxygen taken up by the external environment to the fetus lung. Number 2, liver. Though liver is present from the very beginning of the fetal development, but still liver has got no function. Okay. So, though present lungs and liver has got no literally functionless. So, why, again I am told you that nature is a great miser, extra work corner. So, why do supply the less oxygenated blood to the lungs? No need, because they don't get any oxygen from here. Why the fetal intestine does not take food so that the intestine will absorb the food, fetal intestine will absorb the food and supply the liver. So, no need to supply the portal vein to supply it to the liver. So, there are great alteration present in the fetus and a peculiar circulation present, and we call it the fetal circulation. But the cells of the fetus needs oxygen. Cells of the fetus needs the proximate principles, nitrogen, carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, etc. Who will supply them? The placenta. The mother blood. The mother will supply them to the fetus. Mother takes up oxygen through its lungs and supply these oxygen passes through the ascending aorta, arch of aorta, then to the descending thoracic aorta, abdominal aorta, divided into two branches in mother. Common iliac arteries. Common iliac artery again has got divided into two branches, external and internal iliac arteries. From the internal iliac artery arises and which supply this artery, which ultimately goes to one of the artery known as the uterine artery. Right? Uterine artery to supply the mother uterus. This uterine artery and also some by the ovarian artery, they supply the mother uterus. Mother uterus is supplied by the two arteries, uterine artery and ovarian artery. These arteries then gives branches to the decidua, endometrium of the mother. And these branches from this endometrium, the lacunae, from their intervillar space where the fetal chorionic villi floats.
From there, fetus, from the placental chorionic villi, fetus absorbs the oxygen and other nutrients and goes to the fetus towards the fetal heart, fetal liver. So anything in respect of a individual, any artery going towards the heart, we call it vein. We call it right and left umbilical veins. From the placental chorionic villi, taking the more oxygenated blood to the fetus through the umbilicus is the pulmonary vein, umbilical vein. There are two umbilical veins, right umbilical vein, left umbilical veins. Ultimately, right umbilical vein obliterates and disappears. Only one vein present, that is the left umbilical vein here. From the placenta, left umbilical vein passing. Why it is called, though vein, it is colored as a red. Why red? Because it is more oxygenated blood. Taking from the placenta, through the placenta from the mother blood. So it is well oxygenated blood, though the name is the pulmonary vein, the left umbilical vein. Left umbilical vein ultimately enters through the umbilicus to the fetal body. It is the two folds meet, two lateral folds, head fold and tail fold meets, and here is the ultimately here the umbilical will be produced. Through the umbilicus, this umbilical vein enters the fetal body. This is the fetal body. It passes through the left umbilical vein, passing through and ultimately wants to go to the liver. And it reaches the liver. But it is a misuse to supply the more oxygenated blood and full of nutrients. Not only oxygen, from the placenta, from the mother, these pulmonary veins has got the protein, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, immunoglobulin, etc. They are proceed to supply the fetus, but they are supplied to going to the liver. But why do they handed over these nutrients to the liver? Because liver here are more or less functionless. Not like our liver, they will manufacture. The factory is still under preparation. Production is not going on. Factory is still under preparation. So why do you hand it over the blood to the fetus? But liver needs oxygen. Liver needs nutrition for its growth, so that these through the portal vein, few amount of blood goes to the liver. But the maximum amount of blood not to be misused, there is an bypass. There is an bypass which directly bypassing the liver goes to the inferior vena cava. Goes to the inferior vena cava like a bypass route. So few amount of blood. So ultimately left pulmonary vein joins with, I have already told you, portal vein has got two divisions, right portal vein and left portal vein. They ultimately drains into left portal vein. Left portal vein, this is the left one. And few cc of blood, few amount of blood goes to the liver, but maximum amount of blood, look this, it is an bypass. Bypassing the liver enters the inferior vena cava, containing more oxygen, more nutrients. And this bypass we call ductus venosus. Ductus venosus, which goes to the liver, goes to the inferior vena cava, so that it can reach directly to the heart. So it happens. This blood ultimately through the inferior vena cava, mixture of blood goes to the inferior vena cava to reach the right atrium. Again, there is a big thing.
Lungs is, what is the normal, why heart receives oxygenated blood? To supply it to the right atrium, or right part of the heart receives the blood to supply it to the lungs. From the right atrium, right ventricle, from the right ventricle, pulmonary artery to supply the lungs so that it can get oxygen, and liver expels out the carbon dioxide. But the fetal lung is useless, not functioning, again under preparation, under growth, growing, factory শুরু হবে, এখনো কাজকর্ম করছে না, বাইরে থেকে কোনো ইনপুট আসছে না, কেউ সাপ্লাই দিচ্ছে না, অক্সিজেন নেই, তাহলে কেন নষ্ট করব? কিন্তু ফিউ ব্লাড তো দরকার, লাংসটা তো ডেভেলপ করছে, লাংসের টিস্যু রয়েছে, লাং হ্যাজ গট সেল, সো ইট নিডস সাম oxygen and nutrients, but maximum amount of blood should not go to the lungs. So that again, there is a beautiful thing. In normally our heart, this is the right atrium, this is the right ventricle, this is the left ventricle, left atrium, this is the left ventricle. They are totally, right atrium and right ventricle is totally separated by a septum known as the interatrial septum. Inter, not intra. Interatrial septum, separating the right atrium to the left atrium. And right ventricle and left ventricle separated by a septum known as the interventricular septum. But there is a more oxygenated blood needs, in case of a head, neck, brain needs more oxygenated blood. How they possible? If they directly goes to the right ventricle, then it goes to the lungs. From the lungs it goes to the left atrium, left ventricle, misuse, timeless. So, in fetus, there is an opening here. There is a circular opening, valvular opening, valve-like opening here, we call foramen ovale. Foramen ovale. So that, and the valve is such that the oxygenated blood, look, directly, দেখো এই ব্লাডটা directly shunting towards the left atrium. এই দেখো, shunting towards the left atrium. More oxygenated blood, right? কারণ এইটা তো মোর অক্সিজেনেটেড ব্লাড প্ল্যাসেন্টা থেকে এনেছি, ইনফিরিয়র ভেনা কেভা, সো ইট শান্টিং, সো দ্যাট ইট শান্টিং টু দ্য লেফট অ্যাট্রিয়াম, from the left atrium to the left ventricle, from the left ventricle ascending aorta, arch of aorta, so maximum then it passes this via branches like brachiocephalic trunk, subclavian artery and common carotid artery to the head, neck and the brain. So more oxygenated blood goes to the brain, which needs more oxygen, more nutrients, and ultimately it also goes to the descending thoracic aorta, abdominal aorta to supply the abdominal organs. Right? গেল। এরপরে সুপিরিয়র ভেনা কেভা থেকে এবার হচ্ছে হেড, নেক, ব্রেইন থেকে লেস অক্সিজেনেটেড ব্লাড বা ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড ভেনাস দিয়ে এসেছে কোথায়? হার্টে। এই যে ইন দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম, লেস অক্সিজেনেটেড, অ্যান্ড হিয়ার দেয়ার ইজ এ মিক্সচার। এখান দিয়ে এসেছে অক্সিজেনেটেড ব্লাড, এখান দিয়ে এসেছে লেস অক্সিজেনেটেড ব্লাড। দেখো এই ইনফিরিয়র ভেনা কেভা দিয়ে আমাদের নর্মালি লেস অক্সিজেনেটেড ব্লাড আসে বা ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আসে, ভেনাস ব্লাড, কিন্তু ফিটাসের অদ্ভুত ইনফিরিয়র ভেনা কেভা থেকে অক্সিজেনেটেড ব্লাড এসেছে। কেন? ইট ক্যারিজ অক্সিজেন ফ্রম দ্য আম্বিলিক্যাল ভেন থ্রু দ্য ডাক্টাস ভেনোসাস টু দ্য ইয়ার, এবং এখান থেকে এসেছে থ্রু দ্য সুপিরিয়র ভেনা কেভা দিয়ে এসেছে লেস অক্সিজেনেটেড ব্লাড, সিম্পল ভেন। So there is a mixture, and the more less oxygenated blood then goes to the right ventricle, few more inferior vena cava diye chole gelo edike, ar eita chole gelo right ventricle. Right ventricle to the pulmonary artery, it now going to, the line is been directed to go to the lung. From the right ventricle it enters the pulmonary artery, but it should not go to the lungs very much amount, dorkar nei beshi, olpo jabe, for development of the lungs, to take the nutrient for the development of the lungs. তাহলে ব্লাড তো চলে যাচ্ছে লাংসে, কি করে তাহলে বাইপাস করব? Again there is a bypass. From the
pulmonary trunk or pulmonary artery, there is an bypass. এইটা দেখো ছোট্ট, পরে আরেকবার দেখাবো। There is an bypass, so that maximum amount of blood shunted to the aorta. পালমোনারি ট্রাঙ্ক থেকে কোথায় যাবে? নর্মালি লাংসে যাবে, অল্প অ্যামাউন্ট যাবে, ম্যাক্সিমামটা বাইপাস হয়ে বেরিয়ে আসবে আর্চ অফ অ্যাওর্টার কাছে। এই যে এইটা, সে আবার চলে গেল অ্যাওর্টা টু সাপ্লাই টু দ্য thoracic and abdominal and inferior extremity, and these bypass we call ductus arteriosus. So in case of a fetal circulation, there is a mixture of venous and arterial blood in some places. তাহলে আরেকবার দেখি, this is the adult circulation. ভেন থেকে এসেছে, ইনফিরিয়র ভেনা ক্যাভা থেকে এসেছে, পালমোনারিতে গেছে, অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, ইট ইজ অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, আর্চ অফ অ্যাওর্টা, ডিসেন্ডিং অ্যাওর্টা, অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, টু কমন ইলিয়াক আর্টারিজ, এক্সটার্নাল ইলিয়াক আর্টারি, ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি। অ্যাবডোমেনের এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, এখান থেকে দুটো করোনারি আর্টারিজ, আমাদের যে বিখ্যাত করোনারি আর্টারি, রাইট অ্যান্ড লেফট করোনারি আর্টারি বেরিয়েছে। এই অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, এখান থেকে ব্রেকিওসেফালিক, কমন ক্যারোটিড অ্যান্ড সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, লেফট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি বেরিয়েছে। ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা, তারপরে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, টু ব্রাঞ্চেস। এটা হচ্ছে ইন্টারনাল, একটু জানার জন্য, দিস ইজ দ্য কমন ইলিয়াক আর্টারিজ। এটা হচ্ছে পেলভিসে ডিসেকশন করা হয়েছে। দিস ইজ দ্য কমন ইলিয়াক আর্টারি, ব্রাঞ্চ অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা। ইট ইজ দ্য এক্সটার্নাল ইলিয়াক আর্টারি, এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি। এই ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি থেকে একটা আর্টারি বেরিয়েছে, এটাকে বলা হয় সুপিরিয়র ভেসিক্যাল আর্টারি, একটা বলে দিলাম। আর মাদারের ক্ষেত্রে ইউটেরাইন ওভারিয়ান আর্টারি, এটা কাজে লাগবে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে পোর্টাল ভেন, জাস্ট তোমাদের আইডিয়া করার জন্য। এটা লেফট ব্রাঞ্চ, রাইট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেন টু সাপ্লাই দ্য লিভার, টেকিং ভেনাস ব্লাড ফ্রম দ্য ইনফিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন, সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন, স্প্লেনিক ভেন থেকে নিউট্রিয়েন্টসগুলি কালেক্ট করছে ফ্রম দ্য গাট। ফিটাস ইউজুয়ালি ইট হ্যাজ গট ওন ব্লাড সার্কুলেশন। তোমরা ভাবলে অবাক হবে, প্রিমিটিভ স্ট্রিক কখন ডেভেলপ করছে? 15 ডে। কিন্তু ফিটাল হার্ট ডেভেলপ করে যাচ্ছে তার অলমোস্ট 4-5 দিন পর থেকেই, এবং ইট স্টার্টস ইজ বিটিং very early. So fetus usually develops its own blood circulation. At no given time does the fetal and maternal blood mix except for some pathological reason. Fetus এবং maternal blood কিন্তু মিক্স হয় না, ইভেন ইন প্ল্যাসেন্টা। মনে পড়ছে প্ল্যাসেন্টাল বেরিয়ার পড়েছিলাম, হ্যাঁ, সিনসাইটোটোপ্লা, ট্রোপোপ্লাস্ট, এক্সট্রাএমব্রায়োনিক মেসোডার্ম। এই কারণে এন্ডোথেলিয়াম অফ দ্য, এই কারণে মিক্স আপ হয় না। মিক্স আপ হলে বিপজ্জনক হবে, কিন্তু সিলেক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হবে। অক্সিজেন নেবে ফিটাস মাদার থেকে, গ্লুকোজ নেবে, অ্যামাইনো অ্যাসিড নেবে, ফ্যাটি অ্যাসিডস নেবে, গ্লিসারল নেবে, ভিটামিনস নেবে, ইমিউনোগ্লোবুলিন নেবে, আবার এক্সক্রিয়েশন করবে। ফিটাস যেগুলি এক্সক্রিয়েশন, ইউরিয়া, নাইট্রোজেন, এইগুলি এক্সক্রিয়েট করবে মাদার নার্ভ ব্লাডে। সো প্ল্যাসেন্টা বোথ অ্যাক্টস অ্যাজ এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড, রেসপিরেটরি অর্গান, এক্সক্রিয়েটরি অর্গান। এই ইনফিরিয়র ভেনা ক্যাভার ওপেনিং, এই যে ইনফিরিয়র ভেনা ক্যাভা এই ওপেন করেছে, করে ব্লাডটা, মোর অক্সিজেনেটেড ব্লাড মেইনলি গোজ টু দ্য লেফট অ্যাট্রিয়াম, এবং এখান থেকে লেস, এখানে মিক্সচার হয়েছে, অ্যান্ড মিক্সচার ব্লাড গোজ টু দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম, দেন ফর টু গো টু দ্য পালমোনারি আর্টারি। এই হচ্ছে ফোরামেন ওভেল। আফটার বার্থ ফোরামেন ওভেল যখন করবে, তখন দেখবে পিকুলিয়ার হচ্ছে, দুটো সেপ্টাম ওভারলেপ করে ফোরামেন ওভেল হয়। সো দ্যাট ভালভুলার, দেখো এইখানে একটা সেপ্টাম, সেপ্টাম মানে কি? পার্টিশন। এখানে একটা পার্টিশন, এখানে একটা পার্টিশন। খুব ভালো করে এটা লক্ষ্য রাখো, হ্যাঁ। ফোরামেন প্রাইমাম, ফোরামেন সেকেন্ডাম বলা, এই সেপ্টাম প্রাইমাম, সেপ্টাম সেকেন্ডাম পরে পড়বে। এই পার্টিশন, এটা ভালভের কাজ করছে। ধরো ব্লাড এখান থেকে এখানে যাবে,
এটাকে ঠেলে দিয়ে ব্লাড চলে যাচ্ছে। কিন্তু ইফ ব্লাড in fetus tries to come to the from the left atrium to the right atrium, বন্ধ করে দেবে। ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা? যখন ব্লাড যাচ্ছে ঠেলে দিচ্ছে, ব্লাড চলে গেল। আবার এর প্রেশার যদি বেশি হয়, এ প্রেশার করলো, কেন করলো? কারণ এখন রাইট অ্যাট্রিয়ামের প্রেশার অনেক বেশি লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে, ফলে এই মারছে, সরে যাচ্ছে, ব্লাড চলে গেল। কিন্তু যদি লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে রাইট অ্যাট্রিয়ামে ব্লাড যেতে চায়, ক্লোজড, যেটা আফটার বার্থ হয়। আফটার বার্থ কি হয়? এই জিনিসটা ঘটে, তখন লেফট অ্যাট্রিয়ামের প্রেশার বেশি হয়। সো লেফট অ্যাট্রিয়াম যখন কন্ট্রাক্ট করছে, ব্লাড এদিকে যাচ্ছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জাস্ট আফটার বার্থ, জাস্ট at or after birth, foramen ovale closes, আর মিক্সচার হবে না, ফাংশনালি ক্লোজেস। কিন্তু টোটাল ক্লোজ হতে অনেক সময় লাগে। এরপরে টোটালি ক্লোজ হয়ে যাবে ডিউ টু এন্ডোথেলিয়াল প্রলিফারেশন। এন্ডোথেলিয়াল সেল প্রলিফারেট হবে করে একটার সাথে একটা একদম পার্মানেন্ট ক্লোজড হয়ে যাবে। অনেকের অল্প ফুটো থাকতে পারে, বা অনেকের যদি বেশি বড় থেকে যায় বা ক্লোজ না হয়, ডেঞ্জারাস। আমরা বলি অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট, ASD। খুব পাবে, পিডিয়াট্রিক্সে যারা পাবে। তাহলে কি হচ্ছে? এই ফোরামেন ওভেলটা ফাংশনালি ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে জাস্ট আফটার বার্থ। কারণ কেন ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে? যেই বার্থ হয়ে গেল, প্ল্যাসেন্টাল ভেন, এরপরে নেক্সট আসছি আমরা কি কি ঘরে আফটার বার্থ, পরে আসবো। তাহলে ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে ফাংশনালি, কিন্তু টোটাল ক্লোজ হতে সময় লাগে, মান্থস লেগে। এটা হচ্ছে রাইট অ্যাট্রিয়াম, রাইট ভেন্ট্রিকল, লেফট ভেন্ট্রিকল, লেফট অ্যাট্রিয়াম পেছনে আছে, অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, আর্চ অফ অ্যাওর্টা, এগুলি ব্রাঞ্চেস। এইটা হচ্ছে পালমোনারি ট্রাঙ্ক, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। এটা হচ্ছে পালমোনারি ট্রাঙ্ক, এটা হচ্ছে অ্যাওর্টা। ট্রাঙ্কটা সামনের দিকে, অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা পেছন দিকে। পালমোনারি ট্রাঙ্ক ব্লাড কোথায় যায়? লাংসে। অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা দিয়ে কোথায় যায়? হোল বডি। খেয়াল রাখতে হবে। থোরাক শুরু হয়ে যাবে তোমাদের। এইবার দেখো, এই হচ্ছে পালমোনারি ট্রাঙ্ক, এই সামনে এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, কেমন? তাই তো? আগের ছবিটা দিয়ে, এটা হচ্ছে পালমোনারি ট্রাঙ্ক, এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, এই হচ্ছে ডাক্টাস আর্টারিওসাস। ইন ফিটাল পিরিয়ড যে পালমোনারি ট্রাঙ্কে যে ব্লাডটা আসছিল, সেটা লাংসে অল্প যাচ্ছে, বেশিরভাগ ব্লাডটা চলে যাচ্ছে এখানে, বাইপাস হচ্ছে এই যে এটা দিয়ে, ডাক্টাস আর্টারিওসাস। কোথায় যাচ্ছে? আর্চ অফ অ্যাওর্টাতে, তাই তো? হ্যাঁ, এইটা দিয়ে। আফটার বার্থ কি হচ্ছে? এইখানে স্প্যাজম হচ্ছে, ক্লোজড হয়ে গেল। দরকার নেই তো, এবার আমাকে লাংসে যেতে হবে। মেইন ব্লাড যেটা গেছে, এবার লাংসে যেতে হবে। ফিটাস টেক্স রেসপিরেশন এন্ড টেক্স অক্সিজেন, ওই অক্সিজেন নিতে হবে। প্ল্যাসেন্টা নেই, প্ল্যাসেন্টা তো আম্বিলিকাল কর্ড কেটে দিয়েছি আমি, প্ল্যাসেন্টা এক্সক্লুড হয়ে গেছে, ফিটাসের সাথে আলাদা হয়ে গেছে। হু উইল সাপ্লাই অক্সিজেন দেন? দ্য ফিটাল লাং। তার জন্য আমরা বার্থের পরে বাচ্চাকে শুধু কাঁদিয়ে দিই। কাঁদিয়ে দেওয়া মানে কি? রেসপিরেশন স্টার্ট হয়ে গেল। এইবারে মাদার ফিটাস নয়, এবার আর ফিটাল বলবো না, এবার বেবি অক্সিজেন নিল। সুতরাং আমার দরকার ব্লাড, যেটা হার্টে গেছিল সেটা লাংসে যাওয়ার। সুতরাং এইটা যদি যায়, তাহলে তো ব্লাডটা চলে যাবে, বেশিরভাগ ব্লাড চলে যাবে আর্চ অফ অ্যাওর্টায়। সুতরাং এটা ক্লোজ হয়ে গেল। আলটিমেটলি পার্মানেন্ট ক্লোজ হতে হতে 6 to 8 উইকস লাগে। ফাংশনালি ক্লোজ আফটার বার্থ হয়ে যায়। এরপরে ম্যাক্সিমাম ব্লাডটা এবারে লাংসে চলে গেল, অক্সিজেন করলো, পালমোনারি ভেন দিয়ে ব্যাক হলো। এই যে ক্লোজ হয়ে আলটিমেটলি হোয়াট ইট কজেস? এ লিগামেন্ট। সবকিছু ক্লোজ হয়ে একটা লিগামেন্ট হয়। এভরিথিং ওয়েন ক্লোজ ইট বিকামস এ লিগামেন্ট। এটার নাম কি ছিল? ডাক্টাস আর্টারিওসাস।
এবার লিগামেন্টের নাম দেব লিগামেন্টাম আর্টারিওসাম, কানেক্টিং লেফট ব্রাঞ্চ অফ পালমোনারি ট্রাঙ্ক টু দ্য আর্চ অফ অ্যাওর্টা। যদি পারসিস্টেন্ট থাকে, কারো ক্লোজ হলো না, ডেঞ্জারাস। তাহলে কি হলো, হার্ট লেফট ভেন্ট্রিকল যে ব্লাডটা দিয়েছিল সেটা পুট করে এখান দিয়ে চলে আসবে পালমোনারি লাংসে, পালমোনারি ট্রাঙ্কে। ফলে পালমোনারি ট্রাঙ্ক দিয়ে শুধু লেফট ভেন্ট্রিকলের ব্লাডও গেল না, অ্যাওর্টার ব্লাডটাও চলে এলো। ফলে মোর ব্লাড গোয়িং টু দ্য লাংস অ্যান্ড লেস ব্লাড গোয়িং টু দ্য অ্যাসেন্ডিং আওর্টা। ডেঞ্জারাস থিং। পালমোনারি হাইপারটেনশন হবে, অনেক ঘটনা ঘটবে, সাইনোসিস হবে। এটাকে আমরা কি বলি, পেটেন্ট রয়ে গেল। ডাক্টাস আর্টারিওসাস রিমেন পেটেন্ট। পেটেন্ট মানে কি, খোলা, বন্ধ হলো না। সুতরাং এটার নাম দিয়েছে আমরা পিডিএ, পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস। ইফ the obliteration of the ductus arteriosus does not take place at birth, so it is a disease. It is a disease condition. You have to treat the baby. অনেক সময় ড্রাগ দিয়ে বন্ধ করে যাওয়া যায়, অনেক সময় অপারেশন লাগে। পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস। তাহলে ফিটাসের ক্ষেত্রে যেটা ভালো ছিল, অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে এটা ভালো নয়। ঠিক এই যে পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস, পিডিএ। তাহলে একটা পরে আবার আসবো, আমরা ছোট্ট করে লিখি, umbilical vein from placenta, it goes to the liver portal vein, then ductus venosus to the inferior vena cava. Inferior vena cava থেকে চলে গেল বডিতে। এটা ভালো না, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে এক একটা যেটা পরীক্ষায় দেবে, আচ্ছা লিভারটা আমরা যখন দেখি, তোমরা যখন লিভার পড়বে কেমন, তখন দেখবে এইখানে দুটো ফিশার আছে। ফিশার মানে কি, গ্রুভ, তাই তো? ফিশার মানে কি, গ্রুভ। গ্রুভের মধ্যে দুটো কর্ড লাইক স্ট্রাকচার রয়েছে। এইখানে একটা স্ট্রাকচার রয়েছে আর এইখানে একটা স্ট্রাকচার রয়েছে। এইটা একটা স্ট্রাকচার, এটা একটা গ্রুভ, এইটা একটা গ্রুভ, গ্রুভের মধ্যে এইটা একটা স্ট্রাকচার রয়েছে, এইটা একটা স্ট্রাকচার রয়েছে। এই স্ট্রাকচারটা ফিটাসের ক্ষেত্রে কিন্তু পেটেন্ট, কার্যক্ষম ছিল, ওয়ার্কিং ছিল। এটাই হচ্ছে লেফট আম্বিলিক্যাল ভেইন। যেই অ্যাডাল্ট হয়ে গেল, যেই লেফট আম্বিলিক্যাল ভেইন স্প্যাজম হয়ে বন্ধ হয়ে যায়, এবং আলটিমেটলি আমরা তো তারপরে কেটেই দিই, অথবা প্ল্যাসেন্টা বেরিয়ে যায় ইন অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে। সো কারণ আর কোনো দরকার নেই, প্ল্যাসেন্টার কাজ শেষ, যেই বার্থ হয়ে গেল প্ল্যাসেন্টার কাজ শেষ। সো নো ব্লাড উইল গো টু দ্য আম্বিলিক্যাল ভেইন টু দ্য ফিটাস, সো নো ইউজ, সো দ্যাট আফটার বার্থ it becomes spasm and it is functionally closes. Functionally মানে কি, ফাংশনটা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তুমি যদি চেষ্টা করো ওপেন করতে পারো। কিন্তু আলটিমেটলি স্ট্রাকচারালি ক্লোজেস, স্ট্রাকচারালি মানে একদম টোটাল ক্লোজ, তুমি কিছু দিয়ে ঢুকিও আর পারবে না, এবং আলটিমেটলি বিকাম ফাইব্রোসড কর্ড লাইক লিগামেন্ট। এই লেফট আম্বিলিক্যাল ভেনটা আফটার বার্থ, after few weeks become cord like a ligament, we call ligamentum teres hepatis। বলতে হবে, ligamentum teres বললে হবে না, কারণ এইখানে আরেকটা লিগামেন্ট আছে ফিমারে, ligamentum teres femoris। তাহলে লেফট আম্বিলিক্যাল ভেন বা রাউন্ড লিগামেন্ট অফ দ্য লিভার অথবা ligamentum teres hepatis। তাহলে লেফট আম্বিলিক্যাল ভেন আফটার বার্থ কি হলো, ligamentum teres hepatis। দরকার নেই বললেই আর বডি রাখবে না, নেচার রাখবে না। তাহলে আবার রিপিট করছি, ডাক্টাস আর্টারিওসাস কি হলো, লিগামেন্টাম আর্টারিওসাম। লেফট আম্বিলিক্যাল ভেন কি হলো, লিগামেন্টাম টিরিস হেপাটিস। আচ্ছা,
আর এইটা কি হলো, যেটা ডাক্টাস ভেনোসাস ছিল এইখানটাই ছিল, which connect the left, এটা হচ্ছে পোর্টাল ভেন টু দ্য অ্যাবডোমিনাল আউটা, সেটাও ক্লোজড হয়ে গেল ফাংশনালি। আলটিমেটলি ইট প্রডিউসড লিগামেন্টাম ডাক্টাস ভেনোসাস। ডাক্টাস ভেনোসাস, লিগামেন্টাম বলে না, ডাক্টাস ভেনোসাস। তাহলে লেফট আম্বিলিক্যাল ভেন কি হলো? লিগামেন্টাম টিরিস হেপাটিস। ডাক্টাস ভেনোসাস কি হলো? লিগামেন্টাম ভেনোসাম। এইটা হচ্ছে লিগামেন্টাম। তোমরা দেখবে ডিসেকশনের সময় এরম ঝুলছে লিভার থেকে, একটা লিগামেন্টের মধ্যে থাকে ফ্যালসিফাম লিগামেন্ট, এই হচ্ছে লিগামেন্টাম টিরিস হেপাটিস। এই যে কর্ড লাইক স্ট্রাকচার, লিগামেন্টাম টিরিস হেপাটিস। লেফট আম্বিলিক্যাল ভেন ছিল ও যখন ফিটাস ছিল। আর এইটাই হচ্ছে লিগামেন্টাম ভেনোসাম। ইট বিকামস লিগামেন্ট, ডাক্টাস ভেনোসাস বিকাম লিগামেন্টাম ভেনোসাম। এই যে লিগামেন্টাম টিরিস ফিমোরিস, এই হেপাটিস। এবার বলো দেখি ডাক্টাস ভেনোসাস কি হয়েছে? হ্যাঁ, দেখেই বলো। ডাক্টাস ভেনোসাস লিগামেন্টাম ভেনোসাম। বসো। লেফট আম্বিলিক্যাল ভেন কি হয়েছে? লেফট আম্বিলিক্যাল ভেন তুমি বলো কি হয়েছে? লিগামেন্টাম কি হয়েছে দেখে বলো। সামনে বসে শুনছো না কেন? আমি অনেকক্ষণ থেকে লিখতে পারছি, তুমি ব্যাক হ্যান্ড লুক নিয়ে তাকিয়ে আছো। কি হয়েছে? লিগামেন্টাম টিরিস হেপাটিস। বাস, ভেরি গুড। এবার আরেকটা জিনিস কিন্তু, আর এইটাই হচ্ছে, এই দেখো এটা হচ্ছে রিয়েল পিকচার। এই হচ্ছে লিগামেন্টাম আর্টারিওসাম, যেটা ডাক্টাস আর্টারিওসাস ছিল। আর্চ অফ অ্যাওর্টার সাথে পালমোনারি, লেফট ব্রাঞ্চ অফ পালমোনারি ভেনের যোগ, অ্যান্ড ইট ইজ হুকড বাই এ নার্ভ, লেফট রেকারেন্ট ল্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। পরে শিখবে। আরেকটা আমরা বলিনি, কি বলিনি? আমরা সব কিছু ডিল করছি ফ্রম দ্য মাদার টু দ্য ফিটাস। এরপরে ফিটাল ব্লাডকে তো মাদারের কাছে যেতে হবে, না হলে এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ফিটাস করলো, এক্সক্রিটেটরি প্রোডাক্টস করলো, সেগুলিকে তো প্ল্যাসেন্টার হাতে হ্যান্ড ওভার করতে হবে। সেটা কিভাবে যাবে? লেস অক্সিজেনেটেড ব্লাড আলটিমেটলি পাসিং থ্রু দ্য ফিটাস। অদ্ভুতভাবে দেখো, লেস অক্সিজেনেটেড ব্লাড পাসিং টু দ্য অ্যাওর্টা। আগেই বলেছি আমাদের ক্ষেত্রে কি লেস অক্সিজেনেটেড ব্লাড মেইনলি পাসিং থ্রু দ্য ভেইন, ইনফিরিয়র ভেনে কেবা এগুলি। কিন্তু ফিটাসের ক্ষেত্রে এই যে আসছে আস্তে আস্তে এটা অক্সিজেন সমস্ত টিস্যু টেনে নিচ্ছে আর নিউট্রিয়েন্ট দিচ্ছে, এগুলি আসছে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা থেকে, এরপরে কমন ইলিয়াক আর্টারি, এক্সটার্নাল ইলিয়াক অ্যান্ড ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি দিয়ে। খুব ভালো করে শোনো, গুলিয়ে ফেলবে এটা। আমাদের ক্ষেত্রে ডিঅক্সিনেটেড ব্লাড বা লেস অক্সিনেটেড পাসিং থ্রু দ্য ভেইনস, বাট ইন ফিটাসের ক্ষেত্রে অ্যাবডোমিনাল এই আসছে অ্যাওর্টা থেকে, লেস অক্সিনেটেড ব্লাড প্রেজেন্ট ইন দ্য অ্যাওর্টা। রাইট? ক্লিয়ার? কার অ্যাওর্টা? মাদারের অ্যাওর্টা না, ফিটাসের অ্যাওর্টা দিয়ে। এই ফিটাসের অ্যাওর্টা দিয়ে লেস অক্সিনেটেড ব্লাড, যেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড রয়েছে, সেইটা এখান দিয়ে আসছে এসে এখানে দুটো ভাগ হচ্ছে, কমন ইলিয়াক দুটো ভাগ হচ্ছে, এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল। ইন্টারনাল ইলিয়াকের একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে আম্বিলিকাল আর্টারিস ইন ফিটাস, নট ইন অ্যাডাল্ট। একটা ব্রাঞ্চ দেয় ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি থেকে আম্বিলিকাল আর্টারিস, দুপাশে দুটো, রাইট অ্যান্ড লেফট আম্বিলিকাল আর্টারিস। দে পাসিং থ্রু দ্য umbilicus of the fetus and ultimately enter the placenta, so that from the chorionic villi it passing through the maternal blood, from the maternal blood it goes to the mother venous system. মাদারের ক্ষেত্রে কিন্তু ওটা ভেনাস সিস্টেম হবে, কারণ লেস অক্সিজেনেটেড ব্লাড। মাদার ইউটেরাইন ভেইন দিয়ে যাবে। এই যে এই দুটো
এটা হচ্ছে আম্বেলিকাল আর্টারি, রাইট? বার্থ হলো, আর তো দরকার নেই, প্যাসেন্টটা তো বেরিয়ে যাবে। সুতরাং এইটা ইমিডিয়েটলি, এবার দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে, ইমিডিয়েটলি স্প্যাজম হলো, ক্লোজ হয়ে গেল, জাস্ট বার্থ মানে বার্থ হচ্ছে ওই সময় ক্লোজ হয়ে যায় ফাংশনালি, তারপরে ক্লোজ হতে দেরি হয়ে যাবে, গিয়ে বেবি বার্থ হলো, ফাংশনালি ক্লোজ হয়ে রইলো যাতে ফিটাসের ব্লাড বেরিয়ে না যায় আম্বেলিকাস দিয়ে, কেমন? ফাংশনালি ক্লোজড, বন্ধ হয়ে রয়েছে। স্ট্রাকচারাল ক্লোজ হতে সময় লাগে 6 to 8। স্ট্রাকচারাল ক্লোজ হয়ে কি হয়, এইটা ইম্পর্টেন্ট। ইট হ্যাজ গট এ, এই যে এটা হচ্ছে আম্বেলিকাল আর্টারি, রাইট অ্যান্ড লেফট আম্বেলিকাল আর্টারি। এই প্রক্সিমাল পার্টটা রিমেন পেটেন্ট ইভেন ইন অ্যাডাল্ট, আমারও আছে তোমারও আছে, এটাকে আমরা বলি প্রক্সিমাল পার্ট। এটা তো ফিটাসের ব্লাড আর্টারি, প্রক্সিমাল পার্ট, এটাকে বলি ডিস্টাল পার্ট। কি বলি? প্রক্সিমাল পার্ট অ্যান্ড ডিস্টাল পার্ট। পেটেন্ট, পেটেন্ট মানে কি? ওপেন রয়েছে, ফাংশনিং, and it becomes the part of the superior vesical artery, যেটা ব্লাডার, ইউরিনারি ব্লাডারকে সাপ্লাই করে। দুপাশে দুটো আরেকটা লিগামেন্ট আছে আমাদের, সেটার নাম হচ্ছে মিডিয়ান আম্বেলিকাল। একটা, এটা হচ্ছে আমাদের শরীরে দুটো, এটা হচ্ছে আরেকটা আছে ল্যাটারাল আম্বেলিকাল লিগামেন্ট, এখন দরকার নেই। মিডিয়ান আম্বেলিকাল লিগামেন্টটা কি? এই যে ইয়ক স্যাক ছিল, এটা পার্ট অফ গার্ড করলো আম্বেলিকাল ভেসিকেল, এ পার্ট অফ দ্য তাকে বলি আমরা অ্যালান্টয়েস। বারবার বলছি অ্যালান্টয়েস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোট। অ্যালান্টয়েস, এই অ্যালান্টয়েসের এই পার্টটা যেটা ক্লোজ টু দ্য গার্ড ছিল, ধরো এটা হচ্ছে অ্যালান্টয়েস, এইটা এর প্রক্সিমাল পার্ট, এটা হচ্ছে প্রক্সিমাল, মিডিল অ্যান্ড ডিস্টাল, 1 2 3। 1, এই প্রক্সিমাল পার্টটা taken up in the formation of the part of the urinary bladder, not whole urinary bladder is not formed by the allantois. A part of the urinary bladder of us is formed by the allantois. Middle partটা তাকে আমরা বলি ইউরেকাস। ইউরেকাস normally it becomes, ultimately after birth it becomes a very cord like structure and form the median umbilical ligament, single. আমরা যদি ডিসেকশন করি, এটা যদি একদমই ligament, যেটা ইউরেকাস, umbilical ligament. In the later part of এই জায়গাটা সিমিলারলি এইটা গার্ড তৈরি করলো, এইটা আম্বেলিকাল ভেসিকেল, এটা হচ্ছে আম্বেলিকাস, এই পার্টটাকে বলা হয় ভিআই ডাক্ট আর ভাইটেলো ইন্টেস্টিনাল ডাক্ট।
এটা যদি পেটেন্ট থাকে অনেক কিছু হবে, তোমরা গাটে পড়বে। সুতরাং দ্য কানেক্টিং স্টক বিটুইন দ্য গাট, টোটালটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ইয়ক স্যাক or definitive ইয়ক স্যাক, এটা 1 2 3 একটা সেম থিং। একটা বেলুনকে তোমরা এরকম মাঝখানে এরকম করে দিয়েছো, এক ধরনের বেলুন পাওয়া যেত না ছোটবেলা, এখন পাওয়া যায় কিনা জানি না, এইরকম বেলুন পাওয়া যেত ফিগার অফ 8 এর মতো। একটাই জিনিস, আলটিমেটলি ইট বিকামস, এইটাও ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়, এটাও ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়, গাটের মতো তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু যদি পেটেন্ট থাকে তখনই আমাদের লাভ ভালো, তাই তো আমাদের কাছে আসবে, একটু পয়সা হবে। হ্যাঁ, পেটেন্ট না থাকলে নর্মাল সব হলে আমাদের দরকারই হতো না, কিন্তু নর্মাল না জানলে আমরা বুঝতে পারবো না। সুতরাং এইটা আমরা শিখলাম। সুতরাং আম্বিলিকাল আর্টারি থেকে দুটো জিনিস হয়, সুপিরিয়র ভেসিকাল আর্টারি অ্যান্ড মিডিয়াল আম্বিলিকাল লিগামেন্ট। আচ্ছা, একটা এবার টাইম লাইন একটু দিলাম, তাহলে ফিটাল সার্কুলেশন শেষ হয়ে গেল। খুব একটা পরীক্ষায় দেবে না, কোনটা দেবে সেটা হচ্ছে শর্ট, এই এমসিকিউতে মিডিয়াল আম্বিলিকাল লিগামেন্ট ইজ, তারপরে লেফট আম্বিলিকাল ভেন প্রডিউস, লিগামেন্টাম টিরিস ফিমোরিস, টিরিস হেপাটিস রিপ্রেজেন্টস লেফট আম্বিলিকাল ভেন, রাইট আম্বিলিকাল ভেন, লেফট ডাক্টাস আর্টারি, এইসব করে দেবে, ওইখানে ইম্পর্টেন্ট। একটা টাইমলাইন আমি দিয়েছি, সবগুলো মনে রাখার দরকার নেই, শুধু মনে রাখবে মরুলা ডে 4 ডে 5, ব্লাস্টোসিস মানে টাইমলাইন ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য এমব্রিও অ্যান্ড ফিটাস, ডে 0-তে জাইগোট ফর্মেশন হলো, ধরে নিলাম ফিটাস এবারে স্টার্ট করবে নিউ লাইফ, 4 থেকে 5 দিনের মধ্যে ব্লাস্টোসিস ফর্মেশন হবে। জোনা পেলুসিডে ডিসঅ্যাপিয়ার্স ইন ডে 5 or day 6, mainly day 5. Process of implantation begins day 6 and day 7. যেগুলি বলছি সেগুলি লেখো, ডিটেলস ওগুলি দরকার নেই। এইটা লেখো, ব্লাস্টোসিস, জোনা পেলুসিডা and process of implantation. And process implantation completes about day 9 to day 12. সবগুলি লেখার দরকার নেই, বারবার বলছি। ডিফারেন্সিয়েশন অফ ট্রোফোব্লাস্ট ইনটু সাইটো অ্যান্ড সিনসাইটো ডে 8, মানে জাস্ট, এবং 0 to 7 ডে আমরা বলি ফার্স্ট উইক, কেমন? 8 to 14 ডেজ আমরা বলি সেকেন্ড উইক, 15 to 21 ডেজ আমরা বলি থার্ড উইক, 21 to 28 ডেজ আমরা বলি ফোর্থ উইক। এইটা ইম্পর্টেন্ট, অত লিখবে না। ফর্মেশন অফ বাইলেমিনার জার্ক ডিস্ক ডে 8। সুতরাং ট্রোফোব্লাস্টিক ডিফারেন্সিয়েশন and epiblast and hypoblast formation day 8. মনে রাখবে, ফার্স্ট জাম্প সেল টু ডিফারেন্সিয়েট ইজ দ্য হাইপোব্লাস্ট, তারপরে এপিব্লাস্ট হয় ফ্রম দ্য ইনার সেল মার্ক। আমাদের জাইগোটটা হচ্ছে টোটিপোটেন্ট সেল, এনিথিং দে ক্যান প্রডিউস। ব্লাস্টোসিস্টের এই মরুলার স্টেজগুলি টোটিপোটেন্ট, কিন্তু যেই ব্লাস্টোসিস্ট এসে গেল তখন ফিউ সেল উইল প্রডিউস, ইনার সেল মাস উইল প্রডিউস embryo and outer cell mass will produce trophoblast. It become pluripotent. এগুলি কিচ্ছু দরকার নেই, এইসব দরকার নেই। এস্টাবলিশমেন্ট অফ ইউটেরোপ্লাসেন্টাল সার্কুলেশন ডে 12, এইটা লেখো। ওগুলি কিচ্ছু দরকার নেই, শুধু এস্টাবলিশমেন্ট অফ ইউটেরোপ্লাসেন্টাল সার্কুলেশন ডে 12। Formation of primary villi লেখো day 13, day 14. Formation of secondary yolk sac day 13 and day 14. Formation of precaudal flake day 13 and day 14. এই তিনটে লেখো, মানে at the end of second week. এইটা important. Formation of primitive streak and gastrulation begins day 15. এইটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। Notocaudal development begins day 17, day 18.
Neurulation begins day 17. Cranial neuropore closes day 25, caudal neuropore closes day 17. Buccopharyngeal membrane perforates বা ruptures day 26. বাস ছেড়ে দাও, আর কিছু লিখবে না, এই কটা লেখো। ক্রেনিয়াল নিউরোপোর কখন ক্লোজ হয়, কডাল নিউরোপোর কখন ক্লোজ হয় লিখো। 25, 27, দুদিন পরে কডাল। প্রিমিটিভ স্ট্রিক ডে 15। নিউরুলেশন মানে কি, এই নিউরো একটোডার্ম চেঞ্জ হলো, ফোল্ডিং হলো, এটাকে আমরা বলি নিউরুলেশন। যখন বাইলেমিনার এপিপ্লাস্ট হাইপোপ্লাস্টের পরে মেসোডার্ম অ্যাপিয়ার হচ্ছে প্রিমিটিভ স্ট্রিক, তাকে বলি আমরা গ্যাস্ট্রুলেশন। ট্রান্সফর্ম ইন্টু বাইলেমিনার জাম্প ডিস্ক ইন্টু ট্রাইলেমিনার, তাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রুলেশন। আর যেখানে একটোডার্ম থেকে নার্ভাস সিস্টেম ডেভেলপ করে, নিউরো একটোডার্ম হলো, তারপর ফোল্ডিং হলো, তাকে বলি আমরা নিউরুলেশন। এটা মনে রাখবে, গ্যাস্ট্রুলেশন, নিউরুলেশন। Day 20, paraxial mesoderm divided into number of somites. এই সোমাটিফিকেশন কখন শুরু হয়, ডে 20 থেকে। রোজ ডে 20-তে একটা বেরোলো এবং ওই 20 দিনের দিনই আরো দুটো বেরিয়ে গেল, 3টে। 20-তে 3টে সোমাইট দেখা যাচ্ছে, বাকিগুলি আনডিফারেন্সিয়েটেড। প্রথমে সোমাইটগুলি এরম থাকছে, পারেক্সিয়াল মেসোডার্ম, ডিফারেন্সিয়েট হতে থাকে, ব্লকসের মতোই তৈরি হলো, মাটি থেকে এবার ইট তৈরি হচ্ছে। এরম ভাবে আলটিমেটলি কটা সোমাইট হয়, 42, 44 সোমাইটস। এইটা ইম্পর্টেন্ট। ভাইটালো ইন্টেস্টিনাল ডাক্ট ডিসঅ্যাপিয়ার্স বাই 5th week. প্রিমিটিভ স্ট্রিক রিগ্রেসেস বাই 26 ডে অফ ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফ। আচ্ছা, একটা কথা আমি বলে দিই লাস্ট, এই প্রিমিটিভ স্ট্রিক which begins in the gastrulation, প্রথম গ্যাস্ট্রুলেশন স্টার্ট হচ্ছে প্রিমিটিভ স্ট্রিক তৈরি হওয়া, সেখান থেকে এপিব্লাস্ট সেল মাইগ্রেট অ্যান্ড অর্গানাইজড হয়ে এবার মেসোডার্ম তৈরি করলো, এটাকে বলছি আমরা গ্যাস্ট্রুলেশন। এবং প্রিমিটিভ স্ট্রিকের কাজ শেষ হয়ে গেল, 15 দিন বেরোলো, 10 দিন থাকে মোটে, অনলি 10 days। 26 দিনের দিন ও ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়। যদি ডিসঅ্যাপিয়ার না করে তাহলে কিন্তু ডেঞ্জারাস, তাহলে কিন্তু এখানে একটা টিউমার হতে পারে, তাকে আমরা বলি স্যাক্রোকক্সিজিয়াল টেরাটোমা। স্যাক্রোকক্সিজিয়াল টেরাটোমা এর পিকুলারিটিটা কি, প্রিমিটিভ স্ট্রিক হচ্ছে প্লুরিপোটেন্ট সেল, এনিথিং প্রিমিটিভ স্ট্রিক থেকে হতে পারে, মেসোডার্ম তারপরে এন্ডোডার্ম হতে পারে। সুতরাং এই স্যাক্রোকক্সিজিয়াল টেরাটোমার মধ্যে তুমি দাঁত পেতে পারো, হেয়ার পেতে পারো, এনিথিং সেল ক্যান বি প্রেজেন্ট। বুঝতে পেরেছ? কারণ প্রিমিটিভ স্ট্রিক সেল থেকে হচ্ছে, প্রিমিটিভ স্ট্রিক তৈরি করছে এন্ডোডার্ম, প্রিমিটিভ স্ট্রিক তৈরি করছে মেসোডার্ম, প্রিমিটিভ স্ট্রিক তৈরি করছে এপিপ্লাস একটোডার্ম, সবই। কারণ ইট ইজ এ স্পেশালাইজড, এটা হচ্ছে আমাদের মেডিকেল কলেজ, সবাইকে তৈরি করছে, এক একজনকে এমডি মেডিসিন, কাউকে এমডি সার্জারি করছে, কিন্তু আলটিমেটলি তোমরা যে কেউ হতে পারো। সুতরাং প্রিমিটিভ স্ট্রিক থেকে যে ক্যান্সার হয়, সেখানের মধ্যে একটা দাঁত থেকেই যেতেই পারে, ওই একটা সেল টিথ তৈরি করে দিল, হেয়ার থাকতে পারে, অনেক কিছু থাকতে পারে, কেমন? বাট লাকিলি ইট ইজ এ নন ম্যালিগন্যান্ট নয়।